दोहरा राम कोइर की कथा में बरनी कुछक बनाए। अपर गुरु इतिहास को सब श्रोतान सुनाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुगा टल शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी च तिलक ते जंजू दे राखे साहिब नौवें पातशाह तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे धाए सब थाई होए सहाय। ऐसे दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे परम पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान ते जुड़ बैठी हाजरियां भर रही गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। वड्डे भाग भेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। पूर्वले जन्मां दे कीते कोई चंगे कर्म फलीभूत होए ने अंकुरित होए ने जिसदा फल स्वरूप सतगुरां दी पावन संगत विच सानू सारियां नू जुड़ बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया। कलगियां वाले चौजी प्रीतम पातशाह जी महाराज जी दियां सिफतां करन ते सुनन दा सुभाग समा प्राप्त होया। साहिबे कमाल सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञानी भाई साहब भाई राम कोयर साहब जी दे नाल विचार कीती है। पर उहदे राही साडे वर्गे जीवां नूं संकेत दिता है कि सतगुरां दी माया बड़ी प्रबल है। जिहड़े सतगुरां दी शरण च पै के अपना आप गुरु चरनां च समर्पण करके तन मन धन सब गुरु अगे सौंप के अपना जीवन बसर करते ने, वो इस माया के प्रबल तत्ते झोलियां तो बच सकते। ब्रह्म ज्ञानी भाई साहब भाई राम कोयर साहब जी के कुछ प्रसंग पिछले 2-3 दिनों तो आप विचार रहे हैं। बाबा बुढ़ा साहब जी की अंश दे विचों महान उच्च पदवी के महापुरुष ने कलगीधर पातशाह जी महाराज जी पासों खंडे की पौल छक के भाई साहब भाई राम कोयर साहब जी का नाम गुरबख्श सिंह प्रसिद्ध होया, जगत विच प्रगट होया। ऐसे महापुरुषों को नमस्कार है। अज एक गुरु घर के सेवक भाई साहब भाई जोगा सिंह जी उन्हां दा प्रसंग प्रारंभ हो रहा है कि कलगीधर पातशाह किवें अपने सिख नूं डोलण तो बचाउंदे है, क्योंकि सिख तां गुरु चरना च अरदास ही करदा, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। किवें अपना हथ दे के महाराज जी डोलण तो बचाउंदे है। आओ मन बिरतियां एकागर करिए, कलगियां वाले पातशाह दे पवित्र चरनां दा ध्यान अपने हिरदियां च धारण करदियां समूह माई भाई अपनी रसना नूं पवित्र करो। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा राम कोयर की कथा में बरनी कुछक बनाए। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी महाकवि कविराज चूड़ामणि जी प्रसंग प्रारंभ कर रहे ने। कहते हे श्रोता जनों, पिछे ब्रह्म ज्ञानी भाई राम कोयर साहब जी की कुछ कथा जो सो साखी दे विच आउंदी है, ओदा वर्णन करके
ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਪਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸ਼ਰੋਤਾਨ ਸੁਨਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜੋ ਪਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸੁਨ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ। ਜਥਾ ਸਿਦਕ ਮੈਂ ਤਾਹਿ ਸਨੇਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨੇਹ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਤੋ ਤਿਸ ਨਾਮੋ। ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ। ਬੜਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੋਗਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਜੋਗਾ ਹੀ, ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਹੇ ਕਿਤਕ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਧਾਮੋ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ। ਦੇਸ਼ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤਨ ਕੀ ਵਾਸੀ। ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੋ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰ ਪਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸਿਦਕ ਕੋ ਠਾਨੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਿਦਕ ਰੱਖਣਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਦਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਿਝਾਵਨ ਕਰੇ ਮਹਾਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕੀਤਕ ਵਰਖ ਬੀਤ ਜਬ ਗਏ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਤ ਗਏ, ਤਿਸਕੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਹ ਆਏ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਵਾ ਸਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੀਤ ਗਏ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ
ਤੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਰਪ ਅਕੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਜੋ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੰਪਤੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਜੁਗਲ ਹੱਥ ਕਰ ਜੋਰ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕੋ ਅਬ ਬਿਆਹੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣੇ ਉਡਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜੇ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਰਿਓ ਸਮੇਂ ਬੋਰਾਵਰ ਪਾਉ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਇਸ ਦੇਹੋ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਪਸੇ ਧਾਮ ਕੁਛ ਪੁਨੇ ਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਨ ਕੈ ਸਿੱਖ ਸਨ ਭਾਖਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਦਇਆਨਿਧ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਾਂ ਅਬਿਲਾਖਾ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਕੀ ਅਬਿਲਾਖਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਤਿਨ ਤਬੇ ਉਚਾਰੀ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋ ਪ੍ਰਣ ਰਾਵਰ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਾ। ਜਿਮ ਆਇਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤਿਮ ਕਰਹੁ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਪਰ ਨਕਾਨ ਕਿਸੂ ਕੀ ਤਰਹੁ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਣ ਕਨੋੜ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਣ ਕਨੋੜ ਮੰਨਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਉਚਾਰੀ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਬੋਲੇ ਅਬ ਤੂੰ ਜਾਓ ਨਿਕੇਤ ਮਝਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਆਪਣੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਓ, ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਓ। ਪਹੁੰਚੋ ਹਮ ਆਗਿਆ ਸਿਰ ਧਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਆਵੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਓ। ਮਾਨਵਾਕ ਤਿਨ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਰੁਨੀ ਤਰੁਨ ਹੋਤੀ ਤੇ ਸਬਾਰਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
ਉਹਦੀ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਚਿਓ ਬਿਹਾ ਤਿਸ ਕੋ ਤਤਕਾਲਾ। ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣੀ ਤਿਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਏ ਸਸੁਰ ਕਰ ਕੀਨਸ ਢੋਆ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਢੁਕਾਓ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਨਰ ਤਾਏ ਪਿਛਾਰੀ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਾਓ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਭੇਜਿਓ ਐਸੇ ਬਾਕੀ ਉਚਾਰੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਫੇਰੇ ਤੀਆ ਸੋ ਫੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾ ਏਦਾਂ ਕਰੀ, ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਦੇਈ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ 2 ਫੇਰੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ 2 ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈਣ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਬ ਮਮ ਹੁਕਮ ਦੇਹੋ ਤੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਲਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਚੇ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, 2 ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੀ ਸੰਗ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਏਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਨਿਕਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਮਾ ਜਾਮਨੀ ਕੋ ਤਬ ਭਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਤ ਦਾ ਢੁਕਾਓ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਢੁਕਾਓ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਬਰਾਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣੇ 2-2 4-4 ਦਿਨ ਬਰਾਤਾਂ ਦਾ ਢੁਕਾਓ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਰਾਤ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ 2:30 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਲਾਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਬਬ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹੁਣ 3-4 ਵਜੇ ਤਾਈਂ, ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਲਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਖੈਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਦਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦਾ ਢੁਕਾਓ ਹੋਇਆ। ਤੀਆ ਸੋ ਫੇਰਾ ਜਬ ਇੱਕ ਫੇਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2 ਫੇਰੇ ਲੈ ਲਏ, ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾਵਨ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਐਨ ਤੀਜੇ ਫੇਰੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਪੈਰ ਉਠਾਵੋ ਪਠ ਕਰ ਇਸੈ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਸੀ ਤੀਜੀ ਲਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਓ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਲਿਖਿਓ ਏਵ ਤਿਸ ਬਿਖੈ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣੋ। ਜਬ ਤੂੰ ਹੀਰੇ ਹੁਕਮ ਹਮਾਰੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੂੰ ਵੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਦਿਨ ਕੈ ਨਿਸ ਹੋਏ ਇਤੈ ਪਧਾਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਦੇਵਨੇਤ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਫੇਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੇਖੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਅਪਰ ਕਾਜ ਕੋ ਪਗ ਨਾ ਉਠਾਵੋ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣਾ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹ ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਕ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋਗਾ ਸਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖਤ ਸਭ ਤਜ ਇਤ ਕੋ ਆਵੋ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪੜਤ ਅਚੰਬੈ ਅਤ ਛਿਨ ਭਇਓ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਬੜੇ ਅਚੰਭਤ ਹੋਏ, ਇੱਕਦਮ ਬੜੇ ਅਚਰਜ ਹੋਏ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਹਾਲੇ ਲਾਵਾਂ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫੇਰੇ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨੀ ਵਰਤ ਗਈ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਫੇਰੇ ਹਿਤ ਪਗ ਅਗ ਦਇਓ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਪੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਫੇਰੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਖਲੋ ਗਏ। ਸਭ ਲੋਗਨ ਅਰਪਿਤ ਕੇ ਸਾਥ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਕਰੀ ਜਨਾਵਨ ਗੁਰ ਕੀ ਗਾਤ। ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੋਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੇਟਿਓ ਜਾਈ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਆਇਆ ਹੁਕਮ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ। ਨੈ ਫੇਰੇ ਮੈਂ ਫੇਰੋਂ ਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਫੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦਾਂ ਵੀ, ਕਦਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਆਦ ਸਭ ਇਨ ਸਮਝਾਇਓ। ਪਿਤਾ ਨੇ, ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਨੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਸਭ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਾਰਜ ਕਰ ਪੁਨ ਗਮਨੋ ਧਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, 2 ਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਕਾਰਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਜਾਈ। ਐਸੀ ਬਾਤ ਨ ਜਗ ਮੈਂ ਪਈ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਫੇਰੇ ਫਿਰਤ ਬੌਰ ਅਟਕਈ। ਔਰ ਕਿ ਫੇਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਭ ਮੈਂ ਹੋਵੇ ਆਸ ਹਮਾਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਖਬਰੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਰਾਪਨ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧਰਾਪਨ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੌਲਾ ਸੀ, ਤਦੇ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋਹੇ ਨਾ ਲਗੇ ਇਆਂ ਕੁਛ ਬਾਰਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ ਆ, 2 ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਰ ਸਤੀ ਸਮਾਨ ਪਛਾਨੋ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਤੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣੋ। ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਿਖਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਤੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ। ਨੈਕ ਮੋਰੇ ਮਨ ਧਰਮ ਸੁਹਾਨੋ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੈਸੇ ਸਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨਾਲ ਸੜ ਮੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਟਕਾ ਲਿਓ ਫੇਰੇ ਦੇਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹੀ ਪੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫੜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫੇਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲਵੋ। ਮੁਝ ਸੋਂ ਬਾਤ ਨ ਕਛੂ ਕਰੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਘਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੌਲੇ ਨਾ ਪਵੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਖਣਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤੁਹੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਗੁਰ ਦਿਸ਼ ਪਗ ਡਾਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਂਡੇ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਚੱਲ ਕੇ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤ ਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ। ਪੀੜਤ ਮਨ ਕੋ ਮਦਨ ਬਿਸਾਲਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਵ ਵਿਆਹਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਚਾਹ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਤਉ ਨ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਕੋ ਹਾਰਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਾਹ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਟੋਰੀ ਪਿਆ ਨਾ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਟਾਲਾ ਵੀ ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਸਨ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਪਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਤ ਕਾਲ ਪ੍ਰਭ ਔਰ ਪਧਾਰਾ। ਤਾਤ ਕਾਲ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ। ਪੰਥ ਉਲੰਘਤ ਦੁਆਬੇ ਦੇਸ਼ਾ। ਲੰਘਦਿਆਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਾਈਡ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਤਲਾਵਤ ਹੀ ਆਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਾ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏ ਕੁਛ ਆਵਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਆਵੇ। ਕਾਮ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਸਤੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ, ਪਤ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਆਇਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਬੂਲ ਕਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ।
ਸਹੁਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ, ਨਾ ਕਾਮ ਉਪਜਿਆ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ। ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਸਬਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਆਭੂਸ਼ਣ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਜੋਗਾ ਸਿਓ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਲੋਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਿਆ। ਪਿਓ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਮੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੰਕਾਰ, ਫਿਰ ਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਪਤ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਜੂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਸਿਦਕ ਪਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਵੱਡ ਉੱਤਮ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਵਾ। ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਤਮ ਕੰਮ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਪਰ ਕੌਣ ਇਸ ਬਿਦ ਕਰ ਸਕੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਐਸਾ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਉਪਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਤੋ ਸੁਧ ਔਰ ਭਇਓ ਵਿਕਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸੀ, ਤੇ ਐਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਟਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਦੇ, ਡਲਾ ਸੁੱਟਦੇ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਨੇ ਸਕੇ ਸਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹਉਮੈ ਨਾ ਕਰੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੋਵੇਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੰਧਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲਈ ਉਹ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨਿਜ ਮਾਇਆ ਤਬ ਪ੍ਰੇਰਨ ਕਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਹਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੇਰੀ, ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਣਾ ਚਾਹੇ ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਇਆ ਵਰਤਾਈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਗ ਬੜਹੰਸ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਣ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੈ।
ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਦੁਆਰੇ। ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ, ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਬੁੱਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੁੱਗਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਾਹਦਾ ਗਰੂਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬੇ ਪੁਰੋਸ਼ਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, तो महाराज सच्चे पातशाह दी माया वरती। हुशियारपुर दुआबे दे विच वड्डा प्रसिद्ध नगर जिला है, उत्थे आए भाई साहब। रहो जामनी डेरो डार। हुशियारपुर दे नाल कोई जगह वेख के उत्थे भाई साहब जी ने अपना डेरा, क्योंकि रात दा वेला सी, तो उत्थे डेरा कीता। जै संध्या को बैठे सोए। शाम दा वेला सी, हाले दिन नहीं सी छुपिया, तो पहला ही डेरा कर लिया, क्योंकि अगे खबरे किन्नी दूर आवे पिंड नेरा पै सकदा सी। इस करके शाम नूं ही भाई जोगा सिंह जी ने जिथे डेरा कीता, सन्मुख बार बदूता खड़ोए। बिल्कुल जिथे भाई साहब दा डेरा सी कुछ दूरी ते उत्थे सन्मुख कुछ दूरी ते एक वेशवा दा कोठा सी। अपने सदन चढ़ी तिन देखी। वो जेड़ी वेशवा सी व्यभिचारणी गणका, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਭਾਵਕ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਪਈ। ਪਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਜਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤੀ ਵਿਆਹੀ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਉਪਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਤਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਦੇ ਘਰ ਉਸਨੇ ਉਜਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਜਾਮ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਭਇਓ ਤਿਆਰ ਲੈ ਧਨ ਕੋ ਚਲਿਓ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੇਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ और व्यभिचार करांगा, लेके चल पे। सिख की दशा गुरु तब जानी। मेरे बाजा वाले स्वामी ने भाई जोगा सिंह दे मन दी दशा जानी, उन्हां दे मन दी हालत वेखी। भरम्यो करे धर्म की हानि। जोगा सिंह भरम गया, उत्थे जाके दे धर्म दी हानि होवेगी, बजर कुरैतिया हो जाएगा, धर्म दी हानि होवेगी। जिन्हें एडा वड्डा सिदक पालिया, इत्थे आके डोल ना जावे, भरम के धर्म ना भ्रष्ट कर लवे। जे अब हम ना बचावे जाए। जे असी हुण भी जाके नूं ना बचाया, अपर आन को करे सहाय। फिर होर किहने सहायता करनी है जोगा सिंह दी। जे असी ना गए, होर इहदी सहायता इहदी मदद किसने करनी है। धर्म नसे सिक्खी न रहे। क्योंकि जे दा धर्म नष्ट हो गया, अज फिर सिक्खी भी नहीं रहेगी। क्योंकि जदों 4 बजर कुरैतां चों एक बजर कुरैत भी हो गई, धर्म नष्ट हो गया, वो सिक्खी तो खारज हो जाता एक बार। ते भाई साहब किते धर्म तो भ्रष्ट हो के सिक्खी तो मुख खारज ना हो जाण। सिक्खी बिना नरक को लहे। ते जे सिक्खी ना होवेगी ते मेरा सिख किते नरकां विच ना पै जे, क्योंकि जेड़े सिक्खी धारण नहीं करदे ओ नरकां विच पैंदे हन। ओचक जब विकार को होए। जदों अचानक ये विकार भाई जोगा सिंह दे मन च होया, उचित बचावन गुर को सोए। गुरु दा करतब है कि जे सिख दे मन विच इदां दी हालत बन जाए,
ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ। ਤਿਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਕੰਚਨ ਆਸਾ ਗੈ ਕਰ ਹਾਥਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੋਭ ਫੜ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਬਦਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਮਾ ਬੋ ਪਾਲਨ ਕੋ ਪਾਏ, ਬੜੇ ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੋਬਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਚੋਲੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਬੇਸਵਾ ਦਵਾਰ ਖੜੋਏ ਜਾਏ, ਐਨ ਉਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਹਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੋਬਦਾਰ ਖੜਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੇ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਮੂਲ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਚ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਿਸਣਾ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਆਪਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹਣ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੰਦ ਘਰ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਨੇ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਆ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਬ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਾਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇਵਲ ਭਾਈ, ਚੋਬਦਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਚੋਬਦਾਰ ਉਰ ਲਿਓ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚੋਬਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਇਸ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਆਮੀ ਰਾਜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਮ ਸੋਏ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਚੋਬਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚਲਿਓ ਜਾਏ ਜਬ ਇਹ ਨਿਜ ਡੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਲੋ ਆਏ ਬਾਰ ਬਦੂ ਸੋ ਫੇਰੇ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਟਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਇਮ ਵਿਚਾਰ ਨਿਜ ਹਿਆ ਕੇ ਪਾਸ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੱਧਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਥਿਰਿਓ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਆ ਮਿਲਬੇ ਆਸ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ ਜਾਮ ਬੋਰ ਚੱਲ ਗਇਓ, ਪੈਰਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਗਏ, ਚੋਬਦਾਰ ਸੋ ਏਰਤ ਪਇਓ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚੋਬਦਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਚੋਬਦਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਅਬਲੋ ਨੇ ਮਈ ਪਾਲ ਨਿਕਰਿਓ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ, ਸੁਆਮੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਇਓ ਬਿਸੂਰਤ ਆ ਕੇ ਤੀਰ, ਮਨ ਚ ਝੂਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਏਕ ਜਾਮ ਜਬ ਰਾਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਪਹਿਰ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਗਤ
ਜਾਗਤ ਬੈਠੇ ਘਾਤ ਲਈਐ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਕੇ। ਧਨ ਲੈ ਕਰ ਤ੍ਰਿਆ ਦੁਆਰੇ ਗਇਓ। ਫਿਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪਹਿਰ ਕ ਰਾਤ ਰਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ। ਚੋਬਦਾਰ ਥਿਰ ਹੇਰਤ ਪਇਓ। ਚੋਬਦਾਰ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤਾ। ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਏ ਹਟਿਓ ਮੁਰਝਾਇਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵੇਰ ਵੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਮੁੜਿਆ, ਮਨ ਬੜਾ ਮੁਰਝਾਇਆ, ਮਨ ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਕੋ ਨ੍ਰਿਪ ਇਸ ਪਰ ਬੋ ਬੇਰ ਮਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਕਿਹੜਾ ਕਪਟੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਨਿਕ ਸਿਓ ਤ੍ਰੈ ਪੈਰ ਬਿਤਾਏ। ਮੈਂ 3 ਪੈਰ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਬ ਇਹ 4 ਘੜੀ ਠਹਿਰਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ 4 ਘੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਖਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਵਚਾਰ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਪੁੰਨ ਬੈਠਿਓ ਜਾਏ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰਹੀ ਰਾਤ ਜਬ ਗਈ ਬਿਹਾਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਰਣੋਦੇ ਕੋ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁ ਮਨ ਮਤ ਤੇ ਮਿਲਬੋ ਰੂਚਾ। ਕਾਮ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਬ ਪੀਚੋ ਬਦਾਰ ਸੋ ਖਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਚੋਬਦਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ, ਵੀ ਖੜਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਟ ਕਰ ਆਏ ਤਿਮਰ ਤਬ ਟਰਿਓ। ਹਟ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋ ਲੱਗ ਗਈ, ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਮ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਕੋ ਅਗਿਆਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਵਿਨਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਨਸ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਾਹਨਤੀਆ ਮਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਸੈਂ? ਇਹ ਮਨ ਐਸਾ ਹੈ। ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗੀ ਸੀ ਭਰਥਰੀ ਰਾਜ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਭਰਥਰੀ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਵਾਰਾਣਸੀ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਨ ਬੜਾ ਖਾਂਦੇ ਐ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਾ ਪਾਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਗਤ ਜੂਠ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਪਾਨ ਥੁੱਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਯੋਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਲਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹੀਰਿਆਂ ਮੋਤੀਆਂ 'ਚ। ਰਾਜਾ ਸੀ ਭਰਥਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਰਥਰੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਲ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ। ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਭਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਨਾਲ। ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਭਰਥਰੀ ਜੀ। ਲਿਖਦੇ, ਆਂਗਰੀ ਪੇ ਛਾਲਾ ਪਰਿਓ ਫੇਰ ਫੇਰ, ਮਾਲਾ ਮੁਖ ਅਜਹੁ ਨ ਫਿਰਿਓ, ਮਨ ਕੈਸੀ ਭਈ ਵਿਡੰਬਨਾ। ਆਂਗਰੀ ਪੇ ਛਾਲਾ ਪਰਿਓ ਫੇਰ ਫੇਰ, ਮਾਲਾ ਮੁਖ ਅਜਹੁ ਨ ਫਿਰਿਓ ਹੈ ਮਨ। ਵੇਖੋ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਆਂਗਰੀ ਪੇ ਛਾਲਾ ਪਰਿਓ ਫੇਰ ਫੇਰ, ਮਾਲਾ ਮੁਖ ਅਜਹੁ ਨ ਫਿਰਿਓ ਹੈ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਛਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਫੇਰਦਿਆਂ।
ਮਣਕਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਫੇਰਦਿਆਂ ਛਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ। ਪਰ ਆ ਮਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ। ਆਂਗਰੀ ਪੇ ਛਾਲਾ ਪਰਿਓ ਫੇਰ ਫੇਰ ਮਾਲਾ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਮਾਲਾ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਛਾ ਅਜ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰਿਓ ਹੈ ਮਨ, ਮਾਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਿਆ। ਕੈਸੀ ਭਈ ਵਿਡੰਬਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜੀ ਵਿਡੰਬਨਾ, ਕੈਸਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਰਚਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਗੱਦੀਆਂ, ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਥੁੱਕ ਤੇ ਡੁੱਲ ਪਿਆ, ਡੋਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਮਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਡੋਲ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਡਿੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਥੁੱਕ ਤੇ। ਕਹਾਵਤ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਥੁੱਕ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇ। ਕਹਾਵਤ ਕਹਿੰਦੇ ਥੁੱਕ ਤੇ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਮਨਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੋਗਾ ਸਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਸੋ ਕੱਟੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਸ ਚੋਬਦਾਰ ਦੇ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹਾਂ ਉਸ ਚੋਬਦਾਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਰੂਪ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ 3 ਵੇਰਾਂ ਗਿਆ, 3 ਵੇਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਹੋਈ, ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤਾ ਰਚਦੇ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਾਤਾਂ, ਸੂਖਮ ਤਰੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਸੂਖਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਥੂਲ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਨ, ਇਹ ਸੂਖਮ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਕੈਸਾ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨ, ਤਮ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਕੋ ਅਗਿਆਨਾ, ਨਾਸਿਓ ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਸੋ ਗਿਆਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕਮਾਲ ਕਿ ਉਧਰ ਲੋ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਗੇੜੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਲੱਗੀ ਉਧਰ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਟਕਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਠੇਕਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਤਾਂ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਸ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ ਅਧਿਕ ਤਿਕਾਰਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ ਤੇ ਤਰਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮਨ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬੀਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗਜ਼ਬ ਏ ਪਾਰਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਜਬ ਬੀਤ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਗਜਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਮੰਜਨ ਗੁਣ ਦਾਸ,
ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਕੇ ਸਦਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਪੀਓ ਅਣਿਆਰ ਹੈ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਆਧਾਰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਿਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ 4:45 ਤੋਂ 5:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, 4:45 ਤੋਂ 5:45 ਤੱਕ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ 5:45 ਤੋਂ 6:45 ਤੱਕ। ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 6:45 ਤੋਂ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਆਰਤੀ ਕੀਰਤਨ 7:30 ਤੋਂ 8:25 ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।